Yeah. Good afternoon, all of you. Today, we have joined for the fourth day of the 34th National Rover Scout Moot. As you all know, we had the pre-moot session of Disaster Management Program on 22nd of April. And during that session, we all gained a better knowledge of disaster management. Now we are going to start the mood session of the disaster management program.
Let's discuss the issue and solution for the disaster and action process of the disasters. First of all, I warmly welcome Mr. Sugat. First of all, I warmly welcome our resource personnel, Mr. Sugat Disanayaka, Director of the Awareness and in Disaster Management Center, and all. Now, I invite Mr. Sugat Disanayaka to start the session. Over to you, sir. Okay, thank you very much for inviting me for this discussion session. First of all, I would like to thank your organization to invite Disaster Management Center for this session. So the disaster management is not isolated job, that is everybody's business in the country. Not only that, the disaster management is very complex and complicated task. So therefore, Disaster Management Center working with all relevant ministries, institute, department, INGOs, NGOs, CBOs, Army, Navy, Air Force, Police, and also the civil security force. Not only that, the private sector and also the general public. You know that Disaster Management Center established under the Disaster Management Act. Earlier I explained the first day 24th, and Disaster Management Center has established 25 district disaster management coordinating unit, each district for proactive and effective and efficient disaster management mechanism for the country. And then disaster management is not national level commitment, and the global level, regional level, and also the national level, district level, divisional level, and not the village level. We have relationship with we have worked with all level with all level for disaster management mechanism in the country. Now I open the forum for you, whatever you ask, or what are the clarification or comments or anything, whatever now, whatever you have clarified from me. I open the forum for you. You can ask any questions from me, how we manage, how we run in the disaster management mechanism throughout the country. Hello. Hello. Are you hear me? Are you hear me? Yes, sir. Okay. Then now forward your clarification, no comments, anything. Then ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් ඇතනම් එය දැන් දේශකතුමාගෙන් විමසිය හැකියි. Can I take 1 minute translate the Sinhala? Okay, sir. ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය එක පුද්ගලයෙකුට එක සංවිධානයකට එක අමාත්‍යාංශයකට පමණක් කළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි. එය මුළු මහත්වයේම මහජනතාවගේ දායකත්වයෙන් සිද්ධ කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ අනුව තමයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය අදාළ සියලුම අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල, ඒ විතරක් නෙමෙයි INGOs, NGOs, CBOs, volunteer organization and private sector පුද්ගලික අංශත් ඒක ආරාශී කරගෙන, ඒ විතරක් නෙමෙයි සිවිල් මහ ජනතාවත් සම්බන්ධ කරගෙන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ආදී සියලු ස්තරයන් ඒකාබද්ධ කරමින් රටේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය
කාර්යයක් සමූහා ඵලදායීව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අපිට තියෙනවා. අපි ඒ අනුව තමයි දැනට කටයුතු කරමින් පවතින්නේ. මේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය රටක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි මුළු මහත් ලෝකයේම අද මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ගෝලීය උණුසුම කාලගුණික හා දේශගුණික වෙනස්කම්, ඒ වගේම නාගරීකරණය, ගංගා නිම්න ජනාවාස වීම, අවිධිමත් ඉඩම් පරිහරණය, රටේ අපේ රටේ මෙන්ම ලෝකයේ බොහෝ රටවල මිනිස්සු ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට දක්වන අවම සැලකිලි යනාදී කරුණු හේතු කොටගෙන අපේ රටේ ලෝකෙත් ආපදා නැත්නම් ආපදාවදානම් තත්ත්වය එන්නම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඒ රටක් විදිහට අපේ රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා වගේම ගෝලීය වශයෙන් එකඟතා තියෙනවා, එකඟතා තියෙනවා, ගිවිසුම් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කලාපීය වශයෙන් උදාහරණයක් විදිහට සවුත් ඒසියා එහෙම නැත්නම් දකුණු ආසියානු කලාපීය අපේ කලාපයේ තුල ඒ වගේම ඒ ගෝලීය ගිවිසුම්, කලාපීය ගිවිසුම් සහ ඒවත් එක්ක තමයි රටේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය රටක් විදිහට අපි ඉදිරියට ගෙනියමින් ඇතිවිය හැකි ඕනෑම ව්‍යසන තත්ත්වයක් ක්ෂණිකව කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කරමින් මේ රටේ මහ ජනතාවගේ ජීවිත හා දේපල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අවශ්‍ය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මම දීර්ඝ වේදා 24 වෙනිදා ඔබ සියලු දෙනාටම මගේ ඉදිරිපත් කිරීමක් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කළා. අද දවසේ මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ මට ආරාධනා කරේ මේ සාකච්ඡාවකට. ඒ නිසා දැන් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා ආපදා කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවිය හැකි ඕනෑම ගැටලුවක්, ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරන්න. රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද? එහෙම නැත්නම් අපේ ගෝලීය වශයෙන් තියෙන එකඟතා මොනවද? එහෙම නැත්නම් කලාපීය වශයෙන් තියෙන එකඟතා මොනවද? කොහොමද අපි ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය රට තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්න යන කරුණු පිළිබඳවත් යම් කෙනෙකුට ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට දායක වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා ගැටලුවක් තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වෙනකොට හෝ ආපදා තත්ත්වයක් පිළිබඳ තොරතුරු කොහොමද sannivedanaya කරන්න කියන එක පිළිබඳවත් හෝ එවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳ ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට ගැටලුවකට පැහැදිලි කිරීමට මම මේ ෆෝරම් එක එහෙම නැත්නම් මේ මගේ සාකච්ඡාව විවෘත කරනවා. ඒ සියලු දෙනාට ඒ සඳහා මගෙන් අදාළ පැහැදිලි කිරීම මම කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. හරි. සර් අපිට යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට යොමු වෙලා තියෙනවා ආපදාවක් ඇති වූ අවස්ථාවක එම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට දැනුම් දීමට යම්කිසි ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවද කියලා. ඔව්. මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය තමයි මේ වගකීම පැවරිලා තියෙන රාජ්‍ය ආයතනය. රටේ ආපදා කළමනාකරණ කාර්යභාරය පැවරිලා තියෙන රාජ්‍ය ආයතනය තමයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය. එතකොට මේ වගකීම අපිට පවරලා තියෙන්නේ 2005 අංක 13 දරන ව්‍යසන කළමනාකරණ පනතේ 8 වෙනි වගන්තියේ ඇති නීතිමය ප්‍රතිපාදන වලින් අපිට මේක පැවරලා තියෙනවා. ඒ නීතිමය වපසරිය තුළ එමතගේ නීතිමය ප්‍රතිපාදන අනුව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළම දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන 25ක් සෑම දිස්ත්‍රික්කෙම දිසාපතිතුමාගේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල අපි කළුතර හැර අනෙක් සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල අපේ කාර්යාලය පිහිටවලා තියෙන්නේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය තුළ. එහෙම පිහිටවලා ඒ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට අවශ්‍ය කරන මූලික මූල්‍ය සම්පත්, භෞතික සම්පත් ඒ විතරක් නෙමෙයි මානව සම්පත ලබා දීලා ඒ දිස්ත්‍රික් වශයෙන් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. මේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීමත් එක්ක ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ වඩාත් වැදගත් අංග 4ක් තියෙනවා. එකක්
මහජනතාව දැනුවත් කිරීම පෙරදානම් මහජනතාව ඒ සඳහා සූදානම් කිරීම සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම තුන්වෙනි කරුණ රටේ පවතින ආපදා අවදානවම අවම කරන්න ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග එහෙම නැත්නම් මිටිගේෂන් එහෙම නැත්නම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග තුන්වෙනි කරුණ. හතරවෙනි කරුණ තමයි රටේ කොතනද ආපදාවක් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ආපදාව ශනිකව වාර්තා වෙන සහ ඒක ශනිකව කළමනාකරණය කරන ක්‍රමවේදයක්. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 25ම අපේ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. කොයි මොහොතක කොතන ආපදා තත්ත්වයක් සිදු වුණත් එය ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් ඒකකයට වාර්තා වෙන ක්‍රමවේදයක් අපි ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් මෙන්ම සාමාන්‍ය සංනිවේදන මාධ්‍යත් ඒ වගේම ට්‍රැඩිෂනල් එහෙම නැත්නම් පාරම්පරික එහෙම නැත්නම් ඒ පාරම්පරික අපි පාවිච්චි කරපු මෙවලම් ඒවත් පාවිච්චි කරලා මේ රටේ ඕනෑම තැනක යම් කිසි ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් එය දැනුවත් වීම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරිය දැනුවත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ රටේ තියෙනවා ඒ ආපදාවලට නිර්ණය වෙච්චි එහෙම නැත්නම් නීත්‍යානුකූල බලයේ තියෙන තාක්ෂණික ආයතන. උදාහරණයක් විදිහට කාලගුණික හා දේශගුණික තත්ත්වයන් එහෙම නැත්නම් වර්ෂාපතනය වර්ෂාව සුලිසුලම් පිළිබඳ අපේ රටේ වගකිය යුතු ආයතනය තමයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. එතකොට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වේලාසනින් අපිට කියනවා මෙන්න මේ දින වකවානු තුල මෙන්න මෙච්චර වර්ෂාපතනයක් මෙන්න මේ ප්‍රදේශවලට ඇතිවෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. එතකොට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිරන්තරයෙන්ම ඒක ලබා දෙන්න කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නීත්‍යානුකූලව බැඳලා ඉන්නවා. දැන් මේ දවස්වල අපිට පැය 27 පැය 8න් 8ට සමහර දවස්වලට පැය 3න් 3ට එහෙම නැත්නම් පැය 24න් 24ට ඒ වාර්තා අපිට එනවා. ආපු ගමන් අපි බලනවා ඒ වාර්තාව කොයි දිස්ත්‍රික්කයේ කොයි ප්‍රදේශවලටද ඒ අනතුරුදායක තත්ත්වය කියලා අපි කොළඹ අපේ හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරියේ ඉඳන් අපි ඒ දිස්ත්‍රික්කවලට ඒක දැනුවත් කරනවා. තව උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් එහෙම නායම් අපේ රටේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි වාර්ෂිකව මුහුණ දෙන ආපදා තමයි ගම් වතුර නියගය නායම් සුලිසුලං මුහුදු කාදනය කියන ඒවට අපි වාර්ෂිකව ඒ වගේම තමයි කැලෑගිනි. එතකොට ඕවට අපි වාර්ෂිකව මුහුණ දෙනවා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ වාර්ෂිකව මේවත් එක්ක වැඩ කරනවා. දැන් නායමක් සිද්ධ වුණොත් එමෙත නායම සම්බන්ධයෙන් වගකිය යුතු ආයතන තමයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය. එතකොට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නායන දිස්ත්‍රික්ක 10ම රටේ නායන දිස්ත්‍රික්ක 10ක් තියෙනවා හඳුනාගෙන ඒ දිස්ත්‍රික්ක 10 තුලම ඒ කට්ටියගේ නිලධාරීන් අනියුක්ත කරලා අදාළ වර්ෂාපතන මාන හයි කරලා එහෙම නැත්නම් ඒවත් සවි කරලා ඒ වගේ වර්ෂාපතනයේ මනින ගමන් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් වෝටර් ලෙවල් එක මනින ගමන් ඒ අය අපිට වාර්තා කරනවා දැන් මෙන්න මේ ප්‍රදේශ නායමේ අවදානමක් තියෙනවා කියලා දැනුවත් කරපු ගමන් අපි අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හරහා ඒ සියලු දිසාපතිතුමා අපේ නිලධාරීන් සහ ඒ අදාළ ප්‍රදේශවල මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඒ දිස්ත්‍රික්කයට ආවෙනික වෙච්ච දැනුවත් කිරීම එහෙම නැත්නම් early warning එහෙම නැත්නම් పూర్ව අනතුරු දැනුම් දීමේ ක්‍රමවේද අපි ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ වගේම නාරා ආයතනයත් භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයත් කියන තාක්ෂණික ආයතන ලෝකේ
සුනාමි වෝනිින් සෙන්ටර්ස් 4ක් තියෙනවා. ඒ සුනාමි වෝනිින් සෙන්ටර්ස් එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වනවා. ඒ සම්බන්ධතා ලෝකයේ ඕනෑම තැනක විශේෂයෙන් අපේ කලාපේ අපේ රටට බලපාන සුනාමි තත්ත්වයක් ජනිත වෙන භූමිකම්පාවක් ඇති වුණොත් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඒ තත්ත්වය අපිට දැනුවත් වෙනවා. ඒක නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් එක්ක අපේ අපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරියේ තියෙනවා නවීන තාක්ෂණික උපකරණයක් හයි කරලා ඒ උපකරණයට ඒ සංනිවේදනය එනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් තාක්ෂණික ආයතන වලින් අපිට දැනුවත් කරනවා. ඒ දැනුවත් කිරීම තුළ අපිට පුළුවන් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඇතුළත මුළු මහත් රටේම කෝස්ටල් බෙල්ට් එක එහෙම නැත්නම් මුහුදු සීමාව අපේ මුහුද වටේට තියෙන දිස්ත්‍රික් වලට සියල්ල දැනුවත් කරලා ඒ ජනතාව ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඔබට යම්කිසි ආපදා තත්ත්වයක් දැනුවත් වාර්තා වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට යම්කිසි ආපදා තත්ත්වයක් ගැන අපිට වාර්තා කරන්න අවශ්‍ය නම් අපේ තියෙනවා 24 පැය වැඩ කරන කෝල් සෙන්ටර් එක. එහෙම නැත්නම් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයේ ඒකේ දුරකථන අංකය තමයි 117 කියන එක. 117. ඒ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඕනෑම කෙනෙකුට රටේ අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන් යම් කිසි හදිසි අවස්ථාවක් පිළිබඳ තොරතුරු. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබට යම් කිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් රටේ කොතන හෝ හදිසි තත්ත්වයක් පිළිබඳ තොරතුරු දැනගන්න 117 මං ඉස්සරලා ඉහත සඳහන් කරපු ඒ දුරකථන අංකයෙන් ඔබටත් ඒ තත්ත්වය දැනගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට කෙනෙක් යාපනයේ එමෙත අනුරාධපුරේ යනවා කියලා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හරි අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කෙනෙක් අනුරාධපුරේ යනවා නම් වැහි කාලේ නම් යන්නේ ගම්වතුර තත්ත්වය සාමාන්‍ය ගම්වතුර තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අපේ 117 එකට කතා කරලා අහන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම අපි අනුරාධපුරේ යන්න සැලැස්මක් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා මේ මොන පාරවල්ද යට වෙලා තියෙන්නේ අපිට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. එතකොට එහෙම අපෙන් ඇහුවොත් කෝල් ඇමතුම් මැදිරියෙන් අපේ ඇමතුම් මැදිරියෙන් මේක චෙක් කරලා බලලා විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාලට අවශ්‍ය කරන කෙනෙකුට ඒ තොරතුරු සපයන්න අපි අදාළ සම්පත් සූදානම් කරලා ඒක අපේ ඇමතුම් මැදිරිය 24 පැය වැඩ කරන තත්ත්වයෙන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙකුට ඕනෑම වෙලාවක ආපදා පිළිබඳ දැනුවත් කරන්නත් ආපදා පිළිබඳ තොරතුරු දැනගන්නත් අපේ 117 එහෙම නැත්නම් ඒ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයේ විවෘතයි ඕනෑම කෙනෙකුට රටින්. ඉතින් ඒ නිසා ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය සතු හදිසි මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සඳහා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් අපි සතුව තියෙනවා. ඒ පද්ධතිය අපි පාවිච්චි කරලා අපිට ඕනෑම රටේ ඕනෑම තැනක ආපදා තත්ත්වයක් දැනුවත් කරන්නත් ඒ තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණයක් ඒ වගේම ඒ සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ශනිකව ජාතික මට්ටමින් ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ග්‍රාමීය මට්ටමින් ගන්න ඒ නිලධාරි දැනුවත් කරලා ආයතන දැනුවත් කරලා ඒ සම්පත් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ වන විට අපි සූදානමින් පවතින්නේ සවුත් වෙස්ට් මොන්සූන් එක. එහෙම නැත්නම් දැන් අප්‍රේල් මාසයේ අග මැයි මාසයේ ඇති වෙන වර්ෂාපතනයක් තියෙනවා සවුත් වෙස්ට් මොන්සූන් එක. ඒ සවුත් වෙස්ට් මොන්සූන් එකට දැන් මේ වෙනකොට අපි සූදානම් වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන මානව සම්පත්, භෞතික සම්පත්, මූල්‍ය සම්පත් ඒක රාශි කරගෙන ඒ සැලසුම් සම්පාදනය කරලා ඒවා ක්‍රියාත්මක මට්ටමට පරිවර්තනය වෙමින් පවතිනවා. COVID-19 සිටුේෂන් එක තත්ත්වය මත මේක තවත් අපිට සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔබට අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් 2016 සහ 17 තත්ත්වය මහ විශාල වර්ෂාපතනයක් ඇති වුණොත් විශාල පිරිසක් අපිට ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඒ ඉවත් කරන පිරිස අපිට අපේ සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවල රඳවන්න ඕනේ. සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවල 2016 17 රැඳෙවුවා වගේ නෙමෙයි. දැන් වර්තමානයේ අපි රට මුහුණ දීලා තියෙන මේ ලෝකෙම මුහුණ දීලා තියෙන මේ COVID-19 තත්ත්වය හැමුවේ
අපිට එහෙම සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානය නඩත්තු කරන්න බෑ. එහෙම පෙරසේ කටයුතු කරන්න බෑ. ඒ සඳහාත් අපි මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයත් අපේ අමාත්‍යාංශයේ අයිති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයත් ඒක රාශී වෙලා මේ වෙනකොට එහෙම තත්ත්වයක් උද්ගත වුණොත් ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් පුළුල් වැඩසටහනක් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඉතින් ඕක තමයි අහපු ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ලැබුණේ. අදාළ බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිළිතුර ලැබුණාද දන්නේ නැහැ. ඒක මට පැහැදිලි කරන්න තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් එතනදී. පැහැදිලි සර්. සර් තව ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙනවා. රටේ ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වූ විට යෞවන සමාජ අනෙකුත් සංවිධාන මට්ටමින් උදව් කළ හැකිද? හැකිනම් මේ සඳහා මුල සිට ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය කෙසේද? ඔව් මං හිතන්නේ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමිය අහුවේ. මං හිතන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා මගේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්නකොට disaster management is not isolated job, that is everybody's business in the country. ආපදා කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන්ට විතරක් එහෙම නැත්නම් අපේ අමාත්‍යාංශයට විතරක් කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ මුළු මහත් රටේ ජනතාව මේකට දායකත්වය අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් ඔබතුමිය සඳහන් කරේ මං හිතන්නේ තරුණ ජවය පිළිබඳ තරුණ ජවය ඉතාම වැදගත් අත්‍යවශ්‍යයි ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට. මං හිතන්නේ මේ වෙනකොටත් අපි වැඩසටහනක් පටන්ගෙන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා සංගමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රෙඩිට් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධව රටේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ඔය තරුණ ජවය බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ බාලදක්ෂ දක්ෂිකාවන්ගේ ක්‍රෙඩිට් නිලධාරීන්ගේ සමස්ත ඒ ආයතන තුනේම සමස්ත මානව සම්පත ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට දායක කරගන්න මේ සඳහා අපි මාර්තු මාසේ ඒ ආයතන ප්‍රධානීන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ කොමසාරිස්තුමා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධානියා සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රෙඩිට් භාරව ඉන්න ඒ ප්‍රධානියත් එක්ක අපේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අපේ රැස්වීමක් තියලා අපි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියන ඉල්ලීම අපි කරා. ඒ අනුව ඒ ආයතන හතරම ඉතාම ප්‍රශංසනීය ලෙස අපේ අදහස ගෞරවනීය විදිහට පිළිගෙන ඒ සඳහා ගත හැකි උපරිම දායකත්වයේ දිය හැකි උපරිම දායකත්වය දෙන්න මේ ආයතන හතර එකඟ වුණා. ඒ අනුව දැන් අපි මේ වැඩසටහන සකස් කරමින් පවතිනවා. ඒ වැඩසටහන අපි තව මාස දෙකක් ඇතුළත ජාතික මට්ටමේ සිට දිස්ත්‍රික් මට්ටම දක්වා අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඒ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයත් ජාතික ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයත් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා සංගමයත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රෙඩිට් ස්කවුට් ආයතනයක් ප්‍රධානීන්ගේ උපදෙස් අධීක්ෂණය යටතේ මේ වැඩසටහන අපි දැනට ආරම්භ කරලා ඒක වැඩසටහන සකස් කිරීමේ අධියරේ දැන් තියෙනවා. ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළත ඒ වැඩසටහන අපි ජනගත කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ සියලුම බාලදක්ෂ දක්ෂිකාවන්ට මේ වැඩසටහනත් එක්ක රටේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට දායකත්වය දක්වන්න දායකත්වය ලබා දීමට ඉදිරිපත් වෙන්න හැකියාව සහ ඒකට අදාළ වපසරිය තියෙනවා. ඊට අමතරව යෞවනයන් පිළිබඳ අදහස් දැක්වුවා. අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ආවේනික වෙච්ච ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාර්ශවකාර ආයතන ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩ කරන අනිකුත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නියෝජිතයින් වගේම තරුණ සංවිධාන ස්වේච්ඡා සංවිධාන මේ සියල්ල සම්බන්ධීකරණය කරමින් පවතිනවා. යම් කිසි තරුණ සංවිධානයකට හෝ තරුණ කණ්ඩායමකට ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට දායක වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒක දිස්ත්‍රික් වශයෙන් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හරහත් කරගන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට අපිට දැනුවත් කරොත් අපිට පුළුවන් ඒක සම්බන්ධීකරණය කරලා ඒ අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂකය කියන්නේ අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වල ඉන්න ප්‍රධානියා විදිහට අපි සලකන්නේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. එතුමාට අපිට ලිඛිතව සහ වාචිකව එයාට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් මේ කණ්ඩායමත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. හැබැයි මෙහිදී ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තියෙනවා. ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ යම් ආපදා තත්ත්වයකදී සහ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ අධීර 4ක් අපි 3ක් සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන්. පළවෙනි අධීර ආපදාවට පෙර තත්ත්වය, ආපදා අවස්ථාවේ තත්ත්වය, ආපදාවෙන් පසු තත්ත්වය. මෙන්න මේ ඒකට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා pre disaster, during disaster and post disaster. මේ අධීර තුනේ අපි කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන එක යම් යම් දැනුමක් අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍යයි. ඒක සිද්ධාන්තමය වශයෙන් උත් අවශ්‍යයි. ඒක ප්‍රායෝගික වශයෙන් උත් අවශ්‍යයි. යම් දිස්ත්‍රික්කයක තරුණ කණ්ඩායමකට ඒ දැනුම අවශ්‍ය නම් අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් ඕනෑම කණ්ඩායමක් දිස්ත්‍රික් වශයෙන් රටේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඒ කණ්ඩායම අපේ දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරු හරහා පුහුණු කරලා ඒ පුහුණුව න්‍යායාත්මකවත් ප්‍රායෝගිකවත් ලබා දීලා ඒ අය අපේ ක්‍රියාවලියට අනුගත කරමින් කටයුතු කරන්න අපි විවෘතව අපි ඒකට බොහොම ආරාධනය කරනවා සියලුම තරුණ තරුණියන්ට මේ කාර්යයට දායක වෙන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු මාවත් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය කරන සියලු කටයුතු අපි අපිට සූදානම් කරන්න පුළුවන්. ඒ පුහුණුව ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි රජයේ ආයතනයක් මේ පුහුණුව ලබා දීම පිළිබඳ කිසිම කෙනෙකුගෙන් අපි මූල්‍ය කියන්නේ මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ අපි රජයේ ආයතනයක් විදිහට අපිට ඒක නොමිලේ ලබා දෙන්න පුළුවන් ඕනෑම කණ්ඩායමකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ අය අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති නම් ඒ සම්බන්ධීකරණය කරලා ඒ දිගුකාලීන වැඩසටහනක් විදිහට දිස්ත්‍රික් වශයෙන් උනත් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔබතුමිය සඳහන් කරේ කරපු ඒ තරුණ කණ්ඩායම් වල ජවය මං හිතන්නේ ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 29ක් මගේ මතකයේ හැටියට 29ක් දල වශයෙන් 29කට ආසන්න සමානයක් ඉන්නේ තරුණ ජවයේ. එතකොට තරුණ ජවයේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුල දායක වෙනවා නම් මහ විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඊටාම පැහැදිලි කරුණක්. ඉතින් මේක සඳහා අපි පහුගිය කාලේ විවිධ උත්සාහයන් ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා තරුණ සේවා සංගමයත් එක්කත් ඒ වගේම යූත්කෝ එක යොවුන් සේනාංකය එක්කත් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරා දිස්ත්‍රික් වශයෙන්ුත්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම තරුණ කණ්ඩායම් ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් ඒකට අවශ්‍ය කරන සියලු තාක්ෂණික සහ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීලා ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරගෙන මේ රටේ මහ ජනතාවගේ ජීවිත සහ දේපල ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා වූ ජාතික පරිශ්‍රමයේ නැත්නම් ඒ ජාතික වගකීමේ කොටස්කාරයව කරගන්න. පැහැදිලි සර්. තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙනවා අපිට ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කරගෙන යාම සඳහා කෙනෙක් සපුරාගෙන තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවද කියලා. මෙහෙමයි. මං හිතන්නේ ඒක ටිකක් මට පැහැදිලි කරන්න අවසර ඉල්ලනවා. දැන් ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුල ඒ අධීර තුල එහෙම නැත්නම් ඒ කාර්යභාරය තුල විවිධ වූ වගකීම් සහ විවිධ වූ දැනුම් සම්භාරයක් අවශ්‍යයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සෙවීම් හා මුදා ගැනීම කටයුතු වලට දායක වෙන්න නම් ඒ ගැන විශේෂඥ ඒ ගැන විශේෂ දැනුම අවශ්‍යමයි. මක්සිදන් නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතෙත් විනාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ බොහෝ දුරට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු වලදී සෙවීම් හා මුදා ගැනීමේ කාර්යභාරය සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ කරන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය. හැබැයි ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය සර්ච් ඇන්ඩ් රෙස්කියු නැත්නම් සෙවීම් හා මුදා ගැනීමේ කාර්ය සිද්ධ කරනකොට ඒකට
දායක වෙන්න ඒකට උදව්පකාර කරන්න මහ විශාල පිරිසක් පසුබිමින් අපිට ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා කටයුතු කරන ඕනේ අයගේ දැනුම තව එකක්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ආපදා අවස්ථාවට පෙර අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් ප්‍රී ඩිසාස්ටර් ස්ටේජ් එකේදී. එහෙම ප්‍රී ඩිසාස්ටර් ස්ටේජ් එක කියලා කියන්නේ ආපදාවක් නැහැ. ආපදාවට ඉස්සරලා ආපදාවක් ඇති වුණොත් කොහොමද මිනිස්සු කටයුතු කරන්න ඕනේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට වර්ෂාපතනය එනවා දැන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා නම් තව මාස 3ක් ඇතුළත මෙච්චර මේ ප්‍රමාණයේ වර්ෂාපතනයක් එනවා කියලා. එහෙම කියනකොට කරන්න ඕනේ වැඩ කටයුතු කොටසක් තියෙනවා. බොහොම සරල උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් එහෙම දැන් ප්‍රාදේශීය සභාවක් සතු වගකීමක් තමයි වර්ෂාපතනයේ එන්න ඉස්සෙල්ලා ඇල මාර්ග පිරිසුදු කිරීම, මම්මාවත් පිරිසුදු කිරීම, දිරාපු ගස් තියෙනවා නම් පාරවල් වලට වැටෙන්න ඒවා ඉවත් කරන එක. ඊට පස්සේ ඒවා එවැනි දේවල් සිද්ධ කරන එක එහෙම නැත්නම් ඒකට අදාළ උපකරණ සූදානම් කර ගැනීම ප්‍රාදේශීය සභාවක් සතු වගකීමක්. ඉතින් ඒක අපි ප්‍රාදේශීය සභාවලට දැනුවත් කරනවා. අපි හිතමු පුද්ගලයෙක් විදියට තරුණයෙක් විදියට පුද්ගලයෙක් විදියට කරන්න පුළුවන් දේ. මහා විශාල වගකීමක් තියෙනවා පුද්ගලයෙක් විදියට. අපි හිතමු ඔබ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ ආපදා අවදානම නිර්මාණය කරන සාධක මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොනවද ආපදා අවදානම නිර්මාණය කරන සාධක? ඒවා අධ්‍යයනය කරලා ඒවා අවම කරන්න ඒවට මැදිහත් වෙලා ඒවා පාලනය කරන්න කෙනෙකුට දායකත්වය දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු තමන්ගේ නිවස සුරක්ෂිත කරගන්න. තමන්ගේ නිවසට හුළඟට ගස් තියෙනවා නම් නිවසට කඩා වැටෙන ඒ ගස් ටික ඉවත් කරගන්න. ඒ අතු ටික ඉවත් කරගන්න. දිරාපු ගස් ටික ඉවත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තමන් නිවසක් හදන්න යනවා නම් ඒ නිවස හදන්න යන්නේ ෆ්ලඩ් ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ් ප්‍රෝන් ඒරියා එකක නැත්නම් ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ් එහෙම නැත්නම් නායන අවදානමක් තියෙන බිමක නම් කොහොමද මේක හදන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ අපි හිතමු කෙනෙක් ගයක් හදන්න යනවා ගම් වතුර තියෙන තැනක. ගම් වතුර එනවා වාර්ෂිකව ගම් වතුර එන තැනක. ඒතර ගම් වතුරට ඔරොත්තු දෙන විදිහට මේක හදන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒ පිළිබඳ කෙනෙකුට ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම ලැබුණාට පස්සේ එයා කොහොමද ගෙදර පවුලේ අනික් අය දැනුවත් කරන්නේ? එයා කොහොමද ගමේ අය දැනුවත් කරන්නේ? එයා කොහොමද ආපදා අවස්ථාවකදී මිනිසුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරන්නේ? ඒක එකක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අදියරට අපි ආවොත් එහෙම පෙර සූදානම් තත්ත්වේ. අපි කොහොමද ගමට සැලැස්මක් සකස් කරගන්නේ? ආපදා සැලැස්මක්. ඒ සැලැස්මේ අපි කොහොමද ඒ සැලැස්මේ පෙන්වන්නේ ගම් වතුරට අවදානම් ඒරියා මේ නිවාස ටික මේක මේ නිවාසවල මෙච්චර ජනගහනයක් ඉන්නවා. ඒතකොට ගම් වතුර આવුත් අපි කරන්න ඕන දේ මොනවද? කොහොමද අපි මේ අය බේරාගන්නේ කියන එක ඒ ආපදා මේ පෙර සූදානම් අවදී. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම තවත් අවස්ථාවක අපි තුමු ආපදා අවස්ථාවකදී මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත දේපල සුරක්ෂිත කරන්න අපිට කොහොමද දායකත්වය දෙන්න පුළුවන්? ඒක මහ විශාල කාර්යභාරයක්. අපි හිතමු ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයෙන් එන වෝනින් එක තරුණයෙකුට ආවට පස්සේ ගමේ අපි හිතමු ඔය කතා කරපු දුවට ඒ මැසේජ් එක ආවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධානියට ආවා කළුතර මේ හෙට දවසේ ගම් වතුර අවදානමක් තියෙනවා කියලා අපි දුන්නා කියලා. එතකොට කොහොමද එතුමා ඒක එතුමාගේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ගම් වශයෙන් ඉන්න නිලධාරීන්ට දැනුවත් කරන්නේ? දැනුවත් කරලා ඒ අය කොහොමද ගමේ මිනිස්සු බේරාගන්නේ? ගමේ මිනිස්සු දැනුවත් කරන්නේ? එතකොට මේ එක අධියර තුල එක ක්‍රියාකාරකම තුල එක ප්‍රවේශයන් තුල විවිධ වූ කාර්යභාරයන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ දැනුම අපි සමත්යක් විදිහට අපේ පුහුණු වැඩසටහන් වලදී අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගම් වතුර අවස්ථාවකදී අපි දැඩි අවදානම් කලාපවල ඉන්න ජනතාව ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා අපේ සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවල අපි සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවලට ඉවත් කරලා ඒ තැන්වල රඳවාගෙන
ඒ අයට ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සියල්ල සපයනවා. එතකොට මේ කාර්යභාරයට කී දෙනෙකුට දායක වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු දැන් කෑගල්ලේ සාමසාර කන්ද නායකය වෙලාවේ ඒ වගේම මීරිය බැද්ද බදුල්ලේ මීරිය බැද්ද නායකය වෙලාවේ ඒ වගේම 2017 දිත්‍රික්ක පහක මහා ගම් වතුරින් යට වෙච්ච වෙලාවේ නාය ගිහිල්ලා දේපොළ අහිමිච්චලා දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක සමහර අය එන්නේ තමන්ගේ අවුරුදු 40ක් 50ක් හරි හම්බ කරගත්තු සියලු දේ ගේට් එක්කම අඩි 30ක් 40ක් පස්සරට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතේ විතරයි එන්නේ වෙන ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ අය සමහර විට තුවාල වෙලා වෙන්න පුළුවන් සමහර විට නොයෙකුත් මේ අනතුරු වලට ලක් වෙලා එන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් මෙහෙම වෙච්චහම කොච්චර මේ අයට මානසික පීඩනයක්ද මානසික කම්පනයක්ද තමන්ගේ වාහනේ යට වෙලා තමන්ගේ මුල මුදල් යට වෙලා තමන්ගේ නිවාසයේ නැති අහිමි වෙලා සමහරුන්ට තමන්ගේ පුතා දුව අහිමි වෙලා සමහරුන්ට තමන්ගේ දෙමව්පියෝ අහිමි වෙලා. එතකොට මෙහෙම පුද්ගලයෙක් මෙහි කඳවුරකට ආවට පස්සේ ඒ පුද්ගලයාට අපි ආහාර පාන විතරක් දීලා මදි. එයාට අපි මානසික ප්‍රතිකාරත් කරන්න වෙනවා එයාගේ තියෙන මානසික තත්ත්වය අවම කරන්න. එතකොට ඒ සඳහාත් දායක වෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒ පිළිබඳ දැනුම අවබෝධය තියෙන කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හිතමු එහෙම අපි ඉවත් කරන වෙලාවට මිනිස්සුන්ගේ තුවාල වලට එහෙම නැත්නම් මූලික ප්‍රතිකාර අපි ඒකට කියන ප්‍රථම ආධාර කියලා. ප්‍රථම ආධාර අධියල තුල කරන්න පුළුවන් දේ අතිමහත් ආපදා අවස්ථාවක. ඒකට ඒ ටික දැනුම තියෙනවා නම් ඒ දැනුම තියෙනවා නම් අපිට ඒ දැනුම තියෙන කෙනෙක් ඒකට යොදවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කඳවුරක් කළමනාකරණය කිරීමේදී කඳවුරක් කළමනාකරණය කිරීමේදී අර මම පෙර සඳහන් කරා වගේ විවිධ අදහස් තියෙන විවිධ මතිමතාන්තර තියෙන විවිධ අය ඉන්න තමයි ඇවිල්ලා කඳවුර තුල ඉන්නේ. එතකොට ඒ අයට අපි බොහොම මානුෂීය හැඟීමෙන් යුතුව ඒ අයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. අයට කන්න දෙන්න ඕනේ, අයට බොන්න දෙන්න ඕනේ, ඇඳුම් පැළඳුම් දෙන්න ඕනේ, කොට්ට මෙට්ට දෙන්න ඕනේ, උණු වතුර දෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර විට උතන දරුවන් මේ කියන්නේ කිරි දරුවෝ ඉන්න මව්වරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ගර්භණී මව්වරු වෙනවා. ඊට පස්සේ සදාකාලික එහෙම නැත්නම් දෛනිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න රෝගීන් එනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපේ ආබාධිත අපේ සහෝදර ජනතාව උතෙන් දෙන්න පුළුවන්. කතා කරන්න බැරි අය, කන් ඇහෙන්නේ නැති අය, ඇවිදින්න බැරි අය. හරි? ඊට පස්සේ අනිකුත් විවිධ රෝග පීඩා වලින් තියෙන අය එන්න පුළුවන්. වයසක වයෝවෘද්ධ අය එන්න පුළුවන්. මේ හැම කෙනෙකුටම තමන්ගේ ඒ අවශ්‍යතාවයන් තේරුම් අරන් ඒකට අදාළ මැදිහත් වීම වෙන්න ඕන. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දැනුම අර සර්ච් ඇන්ඩ් රෙස්කියු නැත්නම් සෙවීම හා මුදා ගැනීමේ කාර්යයට තියෙන දැනුම නෙමෙයි මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කඳවුර කළමනාකරණය කිරීමේට අවශ්‍ය කරන දැනුම නෙමෙයි පෙර සූදානම් සැලැස්මක් සම්පාදනය කිරීමේදී අවශ්‍ය දැනුම. ඉතින් ඒ නිසා මේ එක එක අධියර තුල එක එක කටයුතු විවිධ වූ ක්‍රියාකාරකම් තුල ඒ සඳහා තිබෙන දැනුම විවිධයි. ඒ දැනුම ප්‍රායෝගිකවත් න්‍යායාත්මකවත් ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ආපදා කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය තුළ යම් කෙනෙක් මොන කාර්යයටද අපිට වැඩියෙන් දායක වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ කාර්යයට අදාළ දැනුම ලබා ගැනීම වැදගත් කියන එකයි අපේ අදහස. එහෙම කෙනෙකුට නිශ්චිත උවමනාවක් තිබෙනවා නම් කණ්ඩායමකට හෝ පිරිසකට ඒ දැනුම අපිට අනිවාර්යෙන් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. මම හිතන්නේ දුවට පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ මම කියපු එක. හෙලෝ Hello sir. පැහැදිලි sir. ඔව්. ඔබට තවත් ගැටලු ඇතනම් දැන් විමසිය හැකියි.
වෙනත් ගැටලු මෙම නැත්තම් පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා නම් අවස්ථාව තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ඇති ඕනෑම ගැටලුවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න අවසර තියෙනවා. ඒ සඳහා අපිට පිළිතුරු දෙන්නත් මම පිළිතුරු දෙන්න සූදානමින් ඉන්නේ. මේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය රටක් විදියට අපි විතරක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට විතරක් ක්‍රියාත්මක කරලා මේ කාර්ය ජය ගන්න බෑ. මේකේ තිබෙනවා ගෝලීය වශයෙන් එකඟතා තියෙනවා, කිවිසුම් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා රජය කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කලාපීය තුල කලාපය තුල දකුණු ආසියානු කලාපය තුල ලෝක නායකයින් එකතු වෙලා ඒ කලාපයේ රාජ්‍ය නායකයින් එකතු වෙලා ගත තීරණ සහ අත්සන් කරලාද කිවිසුම් තියෙනවා. ඒවත් එක්කත් අපි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පෝකල් මෙමෙත්තන් කේන්ද්‍රීය ආයතනයේ විදියට ඒ සියලු ආයතන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවත් එක්කත් අපි කටයුතු කරන ගමන් තමයි රටේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය අවම කරන්න කටයුතු කරමින් පවතින්නේ. මේදී තව දෙයක් දැනගන්න මම කැමතියි. වර්තමානයේ ලෝකෙම මුහුණ දීලා තියෙන්නේ ආපදා අවදානම් කළමනාකරණයට ආපදා අවදානම් වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගෝලීය උණුසුම, කාලගුණික හා දේශගුණික විපර්යාසයන් සහ අවිධිමත් සංවර්ධන කටයුතු, ඒ වගේම ගංගා නිම්න ජනාවාස වීම, ජනගහන වර්ධනය සහ රටේ ලෝක ජනතාව අපේ රටේ වගේම අනිකුත් බොහෝ රටවල් වල ජනතාව ආපදා අවදානම් කළමනාකරණයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ නැති එක නිසා හෙට දවසේ මීට වඩා ආපදා අවදානමක් නිර්මාණය විය හැකි කියන උපකල්පනය මත තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ අනුව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මේ සියලු කටයුතු රට පුරා මෙහෙවන්නේ ජාත්‍යන්තර ආයතනත් එක්ක ඒකාබද්ධව කටයුතු කරනු ලබන්නේ වර්තමානයේ අපේ රට මුහුණ දීලා තියෙන මේ ආපදා අවදානම අවම කරන්නත් ඒ වගේම අනාගතයේ නිර්මාණය විය හැකි සියලු ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය අවම කරමින් මහ ජනතාවගේ ජීවිත හා දේපල සුරක්ෂිත තුනදරන ව්‍යසන කළමනාකරණ පනතින් අපිට පවරලා තිබෙන වගකීම තමයි ජාතික වගකීම තමයි රට තුල අපේ භූමිය තුල අපේ මුහුදු සීමාව තුල අපේ ගුවන් තලය තුල ඇතිවිය හැකි ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවක් ක්ෂණිකව සහ කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කරමින් මේ රටේ මහ ජනතාවගේ ජීවිත සහ දේපල සුරක්ෂිත කිරීමේ කාර්යභාරය තමයි පැවරලා තියෙන්නේ. මෙහිදී මට එක අදහසක් මගේ පැත්තෙන් මට ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. අපිට අත්දැකීම තමයි බොහෝ මිනිස්සු ආපදා කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් අපි දෙන ගෝණින් එහෙම නැත්නම් අපි දෙන පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනවා. ඒවට දායකත්වයේ දක්වන්න එක අවම වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසාම විවිධ වූ විනාශයන් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය ගේ සංවිධානත්වයෙන් මේ ඉවෙන්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහන සංවිධානය කිරීමත් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ සඳහා ආපදා කළමනාකරණ විෂය පතයට ඇතුළත් කිරීමත් එතනිනුත් නොනැවතිලා මේක අපිට ආරාධනා කරලා මේක අපේ දැනුම සහ අපේ මැදිහත් වීම මේකට ලබා ගන්න ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳවත් අපි සතුටු වෙනවා. ඉදිරියේදී මං හිතන්නේ මං අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරෙත් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරෙත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කැඩෙට් එකෙත් මැදිහත් වීම තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැනට ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ සිටින සියලු නිලධාරීන් ඉදිරි වර්ෂය තුළ දැනුවත් කරන්න ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ ප්‍රධානීන්ගේ ඒක මැදිහත් වීම තුළ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ වැඩසටහන දැනට සැලසුම් කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපිට තව මාසයක් වගේ ඇතුළත සැලසුම් කරලා ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒ සැලසුම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනකොට මම හිතන්නේ ජාතික මට්ටමෙනුත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙනුත්
ප්‍රාදේශීය මට්ටමිනුත් ග්‍රාමීය මට්ටමිනුත් දැනට ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරෙත් ඒ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරෙත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රෙඩිට් එකෙත් ඉන්න සියලුම අයට ඒ පුහුණුවීම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න අවකාශය ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මම හිතන්නේ දැනටමත් ඒ කටයුතු සූදානම් කරලා තිනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලබාගෙන තමයි මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඊට අමතරව යම් කිසි කණ්ඩායමකට දිත්‍රික වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් කරුණා කරලා අපේ දිත්‍රික 25ෙම තියෙන දිත්‍රික් කාර්යාල තියෙනවා. ඒ දිත්‍රික් කාර්යාල සම්බන්ධීකරණය කරගන්න ඔබ ගාව මේ වන විට දුරකථන අංක නැත්නම් ඔබට පුළුවන් 117 කියන එහෙම නැත්නම් 117 දුරකථන අංකයෙන් ඔබට ඕන දිත්‍රික්කේ දුරකථන අංකයයි දිත්‍රික්කේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකගේ නමයි ලබාගෙන ඒ දුරකථන අංක එක්ක දුරකථන අංක ඔස්සේ කතා කරලා ඒ සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ විද්‍යා මාවත කියන ලිපිනයට එව්වොත් අපිට පුළුවන් ඒකට මැදිහත් වෙන්න. මං හිතන්නේ අපි ජාතික වැඩසටහනක් තුළ ඔබ සියලු දෙනාටම දායක වෙලා මං අර පෙර සඳහන් කරක් මෙන් ඒ ජාතික වගකීමේ කොටස්කාරය වෙන්න කියලා මගෙත් බොහොම නිහතමානී ඉල්ලීමක් තිබෙනවා ඔබ සියලු දෙනාගෙන්. මම මේ ශ්‍රීලාත් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි මම මේ වෙලාවේ. ඔව් මහත්තයා කියන්න. ඔව් දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා මට මතකයි දා ආපදා කළමනාකරණ චක්‍රය ගැන. ඔව්. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ ආපදා තියෙන ස්වභාවික තියෙනවා ප්‍රජා මූලික ආපදා තියෙනවා. ඔව්. දැන් අපිට මේ ආපදා අපේ දරුවන්ගේ වැඩ කියන්නේ තරුණ මානව බාලදක්ෂික වැඩසටහන් වලට අපි අතුල් කරලා තියෙනවා ආපදා කළමනාකරණය. ඔව්. මේ ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධයෙන් පෙර දැනුම් දීම නැත්නම් පෙර සූදානම් මේ වගේම ආපදාවකට ආපදාවක් පැමිණෙනකොට කොහොමද එයින් ගැලවෙන්න තියෙන උපක්‍රම කොහටද රැස්න මේවා සඳහන් කන්ටින්ජන්සි ප්ලෑන් එකක් ලංකාවට හරියන විදියට අපිට ඒක ඒගොල්ලන්ගේ විෂයන්ට අතුල් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට කියවන්න කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට තියනවාද ඒ වගේ කන්ටින්ජන්සි ප්ලෑන් එකක් මෙන්න මේ ආපදාවන් වලදී මේ විදිහට තමයි කටයුතු කරන්න ඕන පෙර සූදානම් වෙනවා මේවා තමයි ලක්ෂණ එතකොට ඒ ලක්ෂණ අනුව අපි කරන්න ඕන දැන් මේවයි වගේ දේවල් දැන් ප්‍රජා ක්‍රමවිති ප්‍රජාසින් ඇති කරන වගේම සත්වයින් විසින් ඇති කරන ආපදාක් තියෙනවා අනිමිනිස් ගැටුම වගේ ඒකට පෙර සූදානම් රජයවල් විසින් කටයුතු කරන්නත් පුළුවන් ඒකට අපි අවම කරගන්න අපේ දරුවන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්න අපිට තියනවාද මොකක් හරි කන්ටින්ජන්සි ප්ලෑන් එකක් ඔව් දැන් ඔය කියවන්න දෙන්න ලංකාවට ගැලපෙන විදියට. නමුත් දැන් ඔය කන්ටිජන්සි ප්ලෑන් එක දැනට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමට හදාලා තියෙනවා ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ. දැන් ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ සහන කියන්නේ ආපදා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, අනික ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය. එතකොට ආපදාවක් වුණාට පස්සේ ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන සහ ඒ අදාළ සහන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේ පූර්ණ බලය තියෙන්නේ ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයට. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ඒ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරනවා. ඒක අපෙන් ඉවත් කරේ අයි කියන එකත් මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. දැන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අපි හිතමු දැන් අද දවසේ මහ විශාල ෆ්ලඩ් එකක් වුණා. ඒ ෆ්ලඩ් එක කළමනාකරණය කරමින් ඉන්නකොට හෙට නෙමෙයි අනිද්දා තව ෆ්ලඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු වෙන පැත්තක කියලා වෙන පළාතක කියලා.
එතකොට ඒක කළමනාකරණය කරන්න අපිට අපේ සම්පත් අපේ තාක්ෂණය අපේ මෙවලම් යොදවන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුනරුත්ථාපනය කර පසු මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කර හිටියොත් අපිට අර කාර්යය කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඕනෑම වෙලාවක භූමිකම්පාවක් ඇති වුණොත් පසු කම්පන ඇති වෙනවා ගණනාවක්. එතකොට ඒ වගේ එක භූමිකම්පාවක් සිද්ධ වෙලා තව පැයකින් හෝ දවස් දෙකක් තුනකින් තව භූමිකම්පාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හැම විටම pre-disaster, during disaster stage එකේ, immediate after disaster stage එකේ කටයුතු කරන ගමන් ඉතුරු වැඩ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනවා. හැබැයි ආපදා ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ තමයි එම කටයුතු සිදු කරන ලබන්නේ. ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ මේ වෙනකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමේ contingency plan හදලා තියෙනවා. හැබැයි අර ඔබතුමා සඳහන් කරපු විදිහට ළමයිගේ අවශ්‍යතාවයන් හෝ ළමයිගේ අවබෝධය දියුණු කිරීම සඳහා නොව එය හුදෙක්ම ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා කළ යුතු දේ පිළිබඳව තමයි. හැබැයි සියලුම පාසැල්වල නෙමෙයි ආපදා අවදානම් බහුල පාසැල්වල ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීම තුළ ස්කූල් සේෆ්ටි ප්ලෑන් එක මේ හදලා තියෙනවා. එතකොට ස්කූල් සේෆ්ටි ප්ලෑන් එකේ ළමයිට ලොකු අධ්‍යාපනයක් ලැබෙනවා. කොහොමද ආපදා අවස්ථාවකදී ඉවත් වෙන්නේ, කොහොමද කරන්න ඕන දේ මොකක්ද, කොහාටද ඉවත් වෙන්න ඕන, දැනුවත් වෙන්න ඕන කවුද, දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරන්න ඕන කොහෙද, දෙමව්පියන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕන පොයින්ට් එක කොහෙද, ළමයි ඉන්න ඕන පොයින්ට් එක කොහෙද, ගුරුවරුගේ කාර්යභාරය මොකක්ද, ළමයිගේ කාර්යභාරය මොකක්ද, ශිෂ්‍ය නායකයන්ගේ කාර්යභාරය මොකක්ද, එහෙම නැත්නම් විදුහල්පතිගේ කාර්යභාරය මොකක්ද, එහෙම අවස්ථාවක් ආපම දෙමව්පියන්ගේ කාර්යභාරය මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒ ටික ඒ ස්කූල් සේෆ්ටි ප්ලෑන් එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. හැබැයි අර ඔබතුමා සඳහන් කරා වගේ, සීලල් මහත්මයා සඳහන් කරා වගේ දැන් ඒ කොමියුනිටි එකක් සම්බන්ධයෙන් කන්ටින්ජන්සි ප්ලෑන් එකක් අපි හදලා නැහැ. එහෙම ඔබතුමා අදහස් කරනවා නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක හදන්න ඕනේ කියලා ඒකට අපිට දායකත්වය දෙන්න පුළුවන්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි හිතමු ඔබතුමා ඉන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක කරා ඒ කාර්යය අපිට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර කන්ටින්ජන්සි ප්ලෑන් එකකට අපි කොමියුනිටි එකත් එක්ක ඒක හදලා නැහැ. හැබැයි කොමියුනිටි එකේ තියෙනවා දැන් මේ ඒකට තමයි අපේ තියෙන්නේ නැෂනල් ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එක කියලා කියන්නේ ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම තියෙනවා. ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්මට ඉන්ලයින් එහෙම නැත්නම් සමගාමීව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම තියෙනවා. දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්මට සමගාමීව ඩිවිෂනල් එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම තියෙනවා. ඒකට සමගාමීව විලේජ් තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි අපිට අපේ දැනට යාන්ත්‍රණය තියෙන. ඊට අමතරව අත්‍යවශ්‍ය සේවා සහ මූලික සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස තුළ කොහොමද තම තමන්ගේ කන්ටින්ජන්සි ප්ලෑන් ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ කියන එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ ආපදා කළමනාකරණ පනත අනුව සෑම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක්ම දෙපාර්තමේන්තුවක්ම තමන්ගේ ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සකස් කරගන්න ඕන. ඒක සමහර අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු සකස් කරගෙන තියෙනවා, මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. සමහර ඒවා තාම නැහැ. ඒකට අපි මේ වෙනකොට ඒ මැදිහත් වෙමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව මම අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්මට පදනම් කරගෙන අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන තව ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා, හදිසි අවස්ථා සැලැස්ම කියලා. නැෂනල් ඉමර්ජන්සි ඔපරේෂන් ප්ලෑන් එක. හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් උද්ගත වෙච්ච විගස කොහොමද ඒක කළමනාකරණය කරන්න කියන්න ඒ සැලැස්මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට මෙන්න මේ වගකීම් තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට මේ වගකීම තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේ වගකීම ඉටු කරන්න ඕනේ, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට මේ වගකීම තියෙනවා, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට මේක. අපි හිතමු දැන් සුනාමි තත්ත්වයක් නම් ඒ එක එක ආපදා අවස්ථාවේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ඒ හදිසි අවස්ථාවකදී අදාළ අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථාවලට වගකීම් පවරලා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හදිසි අවස්ථාව උද්ගත වීම නිල වශයෙන් දැනුවත් කිරීමත් සමගම ඒ අය අදාළ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු සයික්ලෝන් එකක් සුලිසුලකක් එනවා නම් අපි ෆිෂරිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් ජීවර දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දුන්නු ගමන් මෙන්න මෙහෙම තත්ත්වයක් මෙන්න මේ මුහුදු කලාපය තුල උද්ගත වෙනවා. ඒ සඳහා ජීවරයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු කරන්න කියලා ජීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම තමයි
ඒ මුහුදේ ඉන්න ජීවර බෝට්ටු වලට දැනුවත් කරලා ඒ බෝට්ටු සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම ඒ අය කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඩිරෙක්ට් ජීවර බෝට්ටු වලට අමතන්නේ නැහැ. බහුජන ජීවර බෝට්ටු වලට ඇමතීමේ වගකීම එහෙම නැත්නම් ඒවා සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම ඉසරි නැත්නම් ජීවර දෙපාර්තමේන්තුව සතුවේ අපි ජීවර දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුවත් කරනවා දැන් ඉදිරි පැය 48 තුළ මෙන්න මෙහෙම තත්ත්වයක් උද්ගත වෙනවා. ඒ තත්ත්වය තුළ ජීවර බෝට්ටු මුහුදේ තිබෙනවා නම් ඈත දියඹේ ජීවර බෝට්ටු තිබෙනවා නම් ඒවට අනතුරක් වෙයි. ඒ බෝට්ටු වලටයි මිනිසුන්ටයි අනතුරක් වෙයි. ඒක නිසා ඒක සුරක්ෂිත කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. එතකොට ජීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ බලධාරීන් ඒ කාර්යය කරන්න ඕනේ. ඒකට බැඳිලා ඉන්නවා රටක් විදියට ජාතියක් විදියට සහ ආපදා කළමනාකරන පනත අනුව ඒ අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තුව තම තමන්ගේ අපසරිය ඉටු කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ස්කූල් සේෆ්ටි ප්ලෑන් එක දැන් ඔබතුමා සඳහන් කර ස්කූල් සේෆ්ටි ප්ලෑන් එක ඒක අපේ බාලලක්ෂ සංගමයට පිටපත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියනවාද? මොකද තියෙනවා. ගයිඩ්ලයින් එක දැන් මෙහෙමයි. ඒකට හදපු ගයිඩ්ලයින් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේ. මොකද බලාපොරොත්තු වෙන මේ තරුණ යෞවනියන් අරගෙන පළාත් මට්ටමේ මම හිතන්නේ මේ ආපදා කළමනාකරන කමිටු පිටුවන්නේ. ඔබතුමාලගේ සහයෝගය ඇතිය. මමත් සහාය සම්බන්ධ වුණා මතක ඇති ඔබතුමාට මේ ඒ විශේෂ රැස්වීමට අමතුමා සමග පවත්වමු. එතකොට ඒකෙදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ කමිටු සම්බන්ධ කරගෙන සම්බන්ධීකරණය කරලා ඒ අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන්න. හැබැයි ඊට පෙර අපිට අවශ්‍යතාව තියෙනවා මේ අයව වැඩමුළු මගින් දැනුවත් කරන්න. අපිට මේ විෂයට අතුල් කරලා තියෙනවා පදක්කම් කියන ඒගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දීලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න අපිට පැහැදිලි සැලැස්මක් විශේෂයෙන්ම දැනට ඔය ස්කූල් සේෆ්ටි ප්ලෑන් එක. අපිට පුළුවන් නම් ලබාගෙන අපිට වැඩමුළුවක් ඒ අනුව සංවිධානය කරන්නත් පුළුවන්. For the betterness of this Tamil speaking crowd, I think we are planning to organize. We plan to organize certain workshops on disaster management. So you will be given an opportunity to gain full knowledge. Because I know this session plus the previous presentation, it's very formative. I think it's very good thing for the youngsters to know and study. So he did a splendid job, superb job by giving all the facts and figures. So we'll be with you, Tamil brethren. So we will organize a workshop later on after the mood for your benefits, right? So don't worry, for the time being, you just manage. අපිට එච්චර එක බලන්න පුළුවන් නම් ස්කූල් ප්ලෑන් එකක් අපිට ලබා දෙන්න ගන්න. So definitely we can provide school safety plan guideline of the school safety plan. We are provide the guideline because each school difference there is. So therefore, according to the risk situation, they should be prepare the plan. No problem. We can provide the school safety guideline plan, and also we can provide the curriculum for our curriculum. Manual training manual on for the disaster management, and also we can provide our technical support. If you organize the workshop anywhere, not only the Colombo or anywhere in our country or each district or each language, no problem. We can provide the technical support and we can provide the resource person, whatever you need. Because thank you very much. Thank you. I highly appreciate your suggestion. Problem, we can support any help, whatever you need from our side. Thank you. Thank you. If you have any comments or clarification, if not, we can come end of the session. Oh, no problem. I have a time if you have any clarification. Sahaya Disa Komisaris, Srinath De Silva, Sahaya Pradhana Komisaris, Srinath De Silva Komisaris තුමනි ඔබට ආරාධනා කරනවා යම් අදහසක් ඇතනම් ඉදිරිපත් කරන්න ලෙස. මම හිතන්නේ මම මේ අවස්ථාවේදී මම පොඩි මොහොතකට කලින් කතා කරලා මෙතුමාට සුබ පැතුවා දීපු වැදගත් තොරතුරු වලට. මොකද අපිත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ ලංකාවේ කොයි පැත්තකින් යම් ආපදාවක් ඇති වුණත් විනාඩි 30ක් ඇතුළත දැනුම් දීමේ ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. ඒක අපි ඇත්තටම අලුත් දෙයක්. ඉතින් අපි මේ පැය භාගය ඇතුළත කළ යුතු දේ ගැන මේ දරුවන් තරුණියන්ට අපිට හඳුන්වලා දීමේ වැඩමුළු පවත්වලා ඒක කොහොමද කරන්නේ කමිටු පිටුවල
කරන්නේ කොහොමද කියන එක දැනුවත් කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන් අපිට. අපේ තරුණ විශේෂයෙන්ම මේ මානවකාංශයේ තරුණ තරුණියන්ට. ඊයේ බේඩන් පාල් ප්‍රධානී දිනාගත 20 දෙනෙක් විශාස් ප්‍රධානී තරුණයන්ගේ ඒගොල්ලෝ දැනුවත් වෙලා තියෙනවා මේ ආපදා කළමනාකරණය ගැන ඉන්ටර්නෙට් හරහා. නමුත් අපිට අර මම ඇහුවෙත් ඒකයි අපේ රටට ගැලපෙන විදිහට අපි කොහොමද මේකට දැනුවත් වෙන්නේ කියන how we gain knowledge as per the requirement of our country, because the time country to country there are very it's different or different disasters happening. So in our country how we get involved with this thing. So our school contingency plan is one of the good things that we can introduce, or we can based on that we can organize committees or workshops. So so that's how we can move forward. And there is another person representing this committee with the meeting we had with his honorable minister, Mr. Suminda Vitanarachi, and he's also another member of the main committee represented by Sri Lanka Scout Association together with myself. So we too can get together and organize workshops throughout the island, provincial level or district level, because we have 37 districts. So these districts we can take the knowledge to the district, and district wise we can organize. I know you have a lot of resource personnel who can come and help us, like you. Now your very informative presentation the other day gave us a lot of things. Again and again I told these young guys to keep it as a record, that's very good, right? So that's how we want to move forward, right? Not just to get the knowledge and keep quiet, it limited to yourself is not going to help anybody, right? Now අලිමිති මිනිස් ගැසුමක් වගේ දෙයක් නම් එක්කෙනා දෙන්න ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක එක්තරා විදියකින් ඒගොල්ලන්ට ආරක්ෂණ උපක්‍රම ගොත් ඒ අයට පුළුවන් පුද්ගලික ඒකෙන් බේරෙන්න රජයටත් පුළුවන් යම් කාර්යභාරයක් කරන්න. නමුත් disasters කියන්නේ විශාල මිනිස් ජීවිත හානි වෙන දේපල හානි වෙන අවස්ථාවලදී අපි ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්නන අපිට පුළුවන්. එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්. That's a nice incident. I can remember during tsunami there was a family. So to the knowledge of all rowers, listen to this. There was a family, whole family got caught to the tsunami waves, and fortunately one of the children, a boy, got some swimming training at Swiss Villa in Moratuwa. There was a swimming pool with the swim guides. He got the training sometime back, about 1 or 2 months back. He got the full training swimming, and the whole family got caught to this tsunami wave. But this boy escaped by swimming. So finally we found the boy swimming and waiting in the outside somewhere he was waiting, and we had our eye and brought to the rehabilitation camp, right, at Moratuwa, and he explained everything, and he said he's a scout and he got escaped because of this, and told us how valuable this training was. So all the rowers, so this is one of the aspects that you have to learn. Swimming is a good thing, right? That is also helpful, at least to save your life and save somebody else. Not only one, you can, if you go thoroughly swimming learning, and you can save somebody else as well. So that is another thing. So that's how we want to give you all the training when time comes, and the new syllabus carrying out all these things included in that. You have to strictly follow if you want to get the BP award or you want to be an active rower. So that's all I have to tell right now. Again, I am telling this is one of the very important topic. Actually, if it is not done properly for the BP award, I have a book right now on the table. I asked them to go through the internet and find out all the details. He didn't do it properly. The disaster management area in the badge, in the leadership badge. We wanted him and he prepared it and sent me across. After that only we gave the BP award. So that book is also here with me, and very formative, lot of things, but this resource person explained. So that's what I want. I want to study full and give some
organize some workshop with you, sir. So you give us the resource personnel. Thank you very much on behalf of the Sri Lanka Scout Association and on behalf of the Chief Commissioner, Major General Mininda Piris, the Vice Chancellor of Kotalawala, Sir John Kotalawala Defence University. I thank you very much. Thank you very much for giving our younger scouts good, valuable points. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Now we are here with end of. Thank you, sir. Now we are here with end of the today's session. Guest speaker, Mr. Sugat Disanayaka, Director of Training and Awareness Sector of Disaster Management Center, officials of the Sri Lanka Scout Association, and my dear fellow rovers. A very good evening to all of you. It's given me a great pleasure to deliver the vote of thanks of the event to all of you here, all of you who present here today. On behalf of Moods Steering Committee, I would like to extend my sincere gratitude to Mr. Sugat Disanayaka, Director of Training and Awareness Sector of Disaster Management Center, for the valuable discussion, and Mr. Srilad Silva, Assistant Chief Commissioner, ROVA and IT, Moot Organizing Commissioner, for your contribution for the program, and National Headquarters Commissioners, all the District Commissioners and Assistant District Commissioners of ROVers and IT, to all the fellow Rover Scouts without whom this event would not have been a success. Hoping see you all at the campfire. Have a pleasant evening. Thank you. Yeah.